Properties in Swift, we are having 4 different kinds of properties. One is stored properties, lazy stored properties, computed properties, and static properties. These are the 4 different ways we can declare the properties. We have seen how to declare general properties. Let's see how to categorize them today. Stored properties store variable value or constant. Stored properties are used in structures and classes. Then lazy stored property. A lazy stored property is a property whose initial value is calculated until first time it is used. Whenever you require it, then only the memory will be allocated for the lazy stored properties. Otherwise, the memory will not be allocated. You indicate a lazy stored property by writing lazy modifier before its declaration. By using lazy keyword, we can declare lazy properties. Computed properties calculates the values rather than storing. These properties will not store any value. It basically perform some operation and gives you perform some calculations and gives you the result of the value. Computed properties are used in structures, enums, and classes. Computed properties provides a getter and an optional setter to retrieve and set other properties and variables values indirectly. We will see what exactly it is. Static properties are class level properties. These properties are class level properties. These are access to our class name. You can declare them using static keyword or class keyword. In classes, you can use static as well as class. In structures, you can use only static. You cannot use the class. Let's see them in practical. Properties are of 4 different types. First one is lazy stored property, lazy stored property, computed property, and then finally static or class level properties. Let me take a class book where name of the string Swift where price equal to it is double and I give 200 where found display print name of the book is price of the book is price. These 2 properties are stored properties, which are storing the values. These are the values. You can directly assign the value, or you can also assign by using initializer. Pages. It is int. By using init method, you can initialize it. Pages equal to it is 300 pages. In init method, you don't need to initialize all the values. Whatever you require, you can initialize them. Here, I am having 2 different values for first 2 variables. So, I'm just declaring assigning the value for only pages here. All 3 also stored properties. Second thing is lazy stored property. How to create a book? Let new book equal to book. New book dot display. This is how you can create the book and you can use the book. And then second property is the lazy stored property.
lazy stored properties. Let's say I don't want to print book. Instead of print. Subtitle lazy where subtitle is of a string. Subtitle is build smart world. I want to access it. I just want to print new book dot subtitle. What I can see is whenever you create book, the memory will be allocated for name, the memory will be allocated for price, the memory will be allocated for pages, but the memory will not be allocated for the subtitle because it is lazy. Whenever I access it, even here the memory will not be allocated for subtitle. Here the memory will not be allocated for subtitle. Only here the memory will be allocated for subtitle because wherever you are accessing it, then only wherever you are using it, then only the memory will be allocated. Otherwise, the memory will not be allocated. This is called lazy. Lazy means late. The advantage of lazy stored property is the memory will be allocated only when you use it. When you don't use it, the memory will not be allocated. And one more thing is you cannot have the let here. Means in future the value is going to be created. The value is going to be assigned. So it should be where only. Lazy cannot be let. Lazy variables, lazy stored properties cannot be constants. Those should be variables. The third type is computed property. Computed properties. Let's say I want to find out price for page. It is double. Price for page. Let's say if I am having, let me write pages. Is of type integer as a number of pages. Here you need to pass the pages here because the default initializer is asking for the pages. 199 pages. Here I want to calculate price for page. How to calculate price per page? Return number of pages. What we have pages by price by pages. You cannot convert a value of type int to of type double. Let me make it int. Here price is double, pages is integer. Yeah, let me have the price could be in double. So the pages are integers, so we can convert that into double by using typecasting. Here, what is happening? Here it is not storing any value. Whenever you are asking for this property, it is calculating. It is calculating and giving you the result. Computer, it is performing some computations, some calculations, and returning the value. So the computer property by default must contain the return value. Getter, this is getter means whenever you are accessing it, you get the value. Print price per page is new book data price per page. You can see even you have print statement, but generally we don't need calculating. First we are displaying. Then we are displaying lazy property.
Then we are displaying computed computer property. Here it is getting calculated. Then the computer, whatever calculation is done, that is displayed here. Let's say if you want to set any value, if you want to set pages and price based on the, we cannot set that way. We'll see one example that way as well. Basically, computer property is this. Computer property performs some computations or some kind of calculations and gives you the result. Okay, you can also set the value for a computer property. New book pattern, price per page equal to, I can put 199 on like 2 rupees per page. Let's say 2 rupees per page. You can also set this, but here you need to modify that. Is it? Let's see. Yes, you need to modify. If you see here, cannot assign to property, page price per pages get only, you can only read the value. Get only means only you can take the value, only you can read the value because it has only written. Okay, let me write one more computer property here. Full name of the book, it is string. If you want to set, you can set. If you want to use it, you can use it whenever you are writing. I want to return name plus subtitle. I'm just appending it actually, or else you can have the space here. Okay. Finally, it gives Swift space. Let me have underscore subtitle. Computed property must have a written statement, otherwise it gives you error. Because at least it should have the read only. Actually, at least it should be readable. New book dot full name. Full name. Full title. Yes, I'm trying to access. Actually, here itself we got the error. The computer property is not having any written statement, so you cannot read it. Computer property must have accessor specified. Accessor means the setter and getter. If you remember Objective-C, accessor methods are setters and getters, which is not having the getter method. So if you write the return statement, it is happy return some string. But in our case, we want to set the value. We also want to get the value. So for setting, you need to have a setter. For getting, you need to have a getter. Getter means you are accessing. So you are returning the value. Setter, I want to set the value. How to set the value? I simply pass one variable, one value that should be set to the name and subtitle. The name here is, let me take name. We get one value. The value is new value. Dot component separated by string. Separated dot first. So, value dot separate string. Split variable substrings, but components separated by string, which gives you the string array, which is underscore. I take first value, his name, and for subtitle,
iterate last value. Whenever you are having set, then you can set the value for the computed property as well. New book dot full name of the book equal to, and setting the value here, that is something smarter than smart. This is how you can set the value. What happens is whenever you try to set the computed property, there should be some set, and here you're assigning the values. Actually, you're not assigning to the full name of the book. Wherever we are performing the computations on those values, we are setting the value. I am using name and subtitle, so I am setting those values. Whenever you access it again, you get a new dot full name. You get the Flutter. Here, full title is Swift builds not call. Second thing is after modifying the computer property, if you print Flutter smarter than smarter. These are computer properties. Computer properties depends on some other stored properties actually. Whenever you want to perform some kind of computations, you can use the computer property. And the final is static or type. Properties. We have already seen them. Let's see them again. Static, where publisher of that string, Apple, let's say Apple. Class, where distributed by this string. MG distributors. Okay. These two are different variables. What is this? Class stored properties, not separate class. Class. What is wrong here? Class. Starting properties. Class. Let me create a simple struct for testing. ABC. It's supposed to take actually. In structures, we are sure that classes cannot be used. Class keyword cannot be used. That is what we discussed previously. Let's see. Yes, this is clear. This is proven. Why it is giving error here? Yes. Class stored properties not supporting classes. DB static.
క్లాస్లోనే అది క్లాస్ బుక్ లోనే దాంట్లోనే ఈ క్లాస్ అనేది పెట్టి మీరు డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బై అని పెట్టారు. ఇప్పుడు క్లాస్ బుక్ మొత్తం అంతా ఒకటే దాంట్లో ఉన్నది. క్లాస్ బుక్ అని తీసుకున్నారు కదా ఆబ్జెక్ట్ ని, Yes. క్లోజింగ్ అందుకనే అది క్లాస్ స్టోర్డ్ ప్రాపర్టీ తీసుకోవట్లేదు. క్లాస్ లోపల Yeah, మీరు అన్నది కరెక్ట్, బట్ ఇట్స్ సపోజ్ టు టేక్ యాక్చువల్లీ the class level properties can be created by using class keyword as well as static keyword, right? Variable distributed by yes. Let's see. Class where class stored properties are not separate classes. Do you mean using static? మనం నిన్న ట్రై చేసాం కదా యాక్చువల్గా క్లాస్ కీవర్డ్ ఇచ్చేసి ప్రీవియస్ క్లాస్ అనుకుంటా. లెట్ మీ ఓపెన్ దట్. ట్రై చేసాము, అది ఫంక్షన్ లో పెట్టి క్లాస్ తీసుకుని దాన్ని కూడా ఒక మెథడ్ రాసుకున్నాం. క్లాస్ లోపల ఇంకొక క్లాస్ ఫంక్షన్ తీసుకుని నేమ్ ఇనిషియలైజ్ చేసి చేసాము. ఇలా వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ గా క్లాస్ var డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ స్ట్రింగ్ అని ఇట్లా చేయలేదు మనం. Sorry. Maybe the difference was we created class methods actually. The type method. Classes can be used to create class methods or type methods. That is the, but cannot be used for variable declaration. This is what we tried actually. This try చేసాం last class లో. అవును, అదే చెప్తున్నాను. Okay. Static properties are stored type properties. Class level properties you can create by using static. Whenever you are accessing them, you have to use the data type, not the object name. If you want to set something like book dot on top of class name, I am using publisher Apple. This is how you can use the static properties or type properties or class level properties. The class keyword can be used for creating classes and creating class methods, not the class level properties. Only static is used for creating static keywords, static variables. Any doubts in the properties here? ఇప్పుడు గెట్టర్ సెట్టర్ మెథడ్స్ ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దాంతో పాటు థ్రెడ్ సేఫ్ థ్రెడ్ అన్సేఫ్ కూడా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, అంటే అవి కూడా ఇది నథింగ్ బట్ గెట్టర్ అండ్ సెట్టర్ కదా, ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా చెప్తారా? థ్రెడ్ సేఫ్ అనేది మనకు మల్టీ థ్రెడింగ్ సపరేట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. మల్టీ థ్రెడింగ్ డిస్పాచ్ కీస్ ఆపరేషన్ కీస్ అది వస్తుంది. ఇప్పుడు నార్మల్ గా మనం థ్రెడ్ సేఫ్ థ్రెడ్ అన్సేఫ్ అనే 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి కదా. మనం ఇప్పుడు బటన్ కానీ ఏదైనా అవుట్లెట్ క్రియేట్ చేస్తే థ్రెడ్ సేఫ్ థ్రెడ్ అన్సేఫ్ అని ఉంటుంది కదా. అటామిక్ నాన్ అటామిక్ ప్రాపర్టీ, థ్రెడ్ సేఫ్ అన్సేఫ్ కాదు, అటామిక్ అండ్ నాన్ అటామిక్. సో ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా చెప్తారా? అటామిక్ నాన్ అటామిక్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా స్విఫ్ట్ లో లేవు, ఓన్లీ ఆబ్జెక్టివ్స్ లో ఉండేది. ఓకే, మీకు ప్రాపర్టీ యాట్రిబ్యూట్స్ మనకి ఇక్కడ స్విఫ్ట్ లో లేవు. మనకు ఆబ్జెక్టివ్స్ లో మన ప్రాపర్టీ యాట్రిబ్యూట్స్ 7 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉండేటివి. మనకు సెట్ ఈక్వల్ టు గెట్ ఈక్వల్ టు ఉంటుంది అక్కడ. అటామిక్ నాన్ అటామిక్ స్ట్రాంగ్ అవి కొంచెం బ్రష్ అప్ చేశారు. ఎందుకంటే ఎందుకు థ్రెడ్ సేఫ్, థ్రెడ్ సేఫ్ అంటే ఏంటి, ఎందుకు థ్రెడ్ అన్సేఫ్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. కొంచెం మీరు నాకు అది చెప్తే.
జనరల్ గా మీరు ఆబ్జెక్టివ్స్ యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి మీకు ఆ డౌట్ రావచ్చు. జనరల్ గా థ్రెడ్ సేఫ్, థ్రెడ్ అన్సేఫ్ అంటే యాక్చువల్ గా ఏంటంటే నేను స్విఫ్ట్‌లోనే వర్క్ చేస్తున్నా. బట్ కాకపోతే క్వెషన్స్ వచ్చేసి థ్రెడ్ సేఫ్ ఎందుకు? థ్రెడ్ అన్‌సేఫ్ ఎందుకు? అంటే ఏంటి? అదే చెప్తున్నా, డీటెయిల్. అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు మల్టీ థ్రెడెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఏమవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ ఒక మెథడ్ ఉంది. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే నేను ఒక బ్యాలెన్స్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంది నాకు, బ్యాంక్ లో బ్యాలెన్స్ ఉంది. డబుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 500 రూపీస్ ఫండ్ డెబిట్ చేశాను, ఫండ్ క్రెడిట్ చేశాను. నేను ఇక్కడ క్రెడిట్ ఎంత చేస్తున్నాను అంటే ఇంకా అమౌంట్ డబుల్ బ్యాలెన్స్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్. ఉన్నదానికి నేను అమౌంట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నేను చేస్తున్నా డెబిట్ చేస్తున్నాను. ఎంత డెబిట్ చేస్తున్నాను? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమౌంట్ డబుల్ బ్యాలెన్స్ మైనస్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్. ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. కరెంట్ బ్యాలెన్స్ వచ్చేసి బ్యాలెన్స్, కరెంట్ బ్యాలెన్స్ వచ్చేసి బ్యాలెన్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నా. క్రెడిట్ చేసినప్పుడు బ్యాలెన్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నా, డెబిట్ చేసినప్పుడు బ్యాలెన్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నా. నేను ఇక్కడ దీన్ని ఏం చేస్తానంటే ఇంకా నేను సపరేట్గా క్లాస్ తీసుకుంటాను. అకౌంట్లో ఇప్పుడు ప్రాపర్టీస్ తీసుకుంటాను, 2 మెథడ్స్ తీసుకుంటాను. అదేవిధంగా సింగిల్ ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేసింది బ్యాలెన్స్ తీసుకుంటాను. బై డిఫాల్ట్ గా 0.0 ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ అకౌంట్ ఉంది, అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ ఉంది, బ్యాలెన్స్ లో నాకు మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి డెబిట్ ఉంది, ఇంకోటి క్రెడిట్ ఉంది. ఇవి జనరల్ గా మనము ఈ విధంగా ప్రాసెస్ చేస్తే కనుక ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఏం చేస్తున్నాను నేను, లెట్ వేర్ మై అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. మై అకౌంట్ డాట్ క్రెడిట్ చేస్తున్నాను. నేను మినిమం అమౌంట్ 1000 రూపీస్ క్రెడిట్ చేశాను. తర్వాత ఇంకొక 1000 చేశాను, 500 చేశాను. తర్వాత నేను డెబిట్ చేద్దాం, నేను విత్డ్రా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. డాట్ మై అకౌంట్ డాట్ డెబిట్ 1000 రూపీస్, మై అకౌంట్ డాట్ డెబిట్ 500 రూపీస్ చేశాను. ఇది సీక్వెన్స్. ఇప్పుడు మీరు రన్ చేసినా కూడా మీకు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, బ్యాలెన్స్ 1000 వస్తుంది, ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు 1500 వస్తుంది, ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు 500 వస్తుంది, ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు 0 వస్తుంది. 1000 రూపీస్ క్రియేట్ చేసాము, 1000 మళ్ళీ 500 రూపీస్ క్రియేట్ చేస్తాము, 1000 ప్లస్ 1500 మళ్ళీ మనం డెబిట్ చేస్తున్నాము 1000 రూపీస్. సో 500 రిమైనింగ్, మళ్ళీ 500 కూడా రిమైన్ చేస్తుంది, డెబిట్ చేస్తున్నాము, 0 బ్యాలెన్స్ ఉంది. మీకు జనరల్ గా కోడ్ అనేది ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుందంటే కంటిన్యూస్ గా వర్క్ అవుతుంది. ఏ విధంగా సీక్వెన్షియల్ లైన్ నెంబర్ 9, 10, 11, 12 సో ఆన్ ఈ కోడ్ వర్క్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మనకి ఎందుకంటే ఇవన్నీ క్లాసెస్ కాబట్టి మన యాక్చువల్ మన ప్రాసెస్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందంటే అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము, అమౌంట్ క్రెడిట్ చేస్తున్నాము, మళ్ళీ అమౌంట్ క్రెడిట్ చేస్తున్నాము, అమౌంట్ డెబిట్ చేస్తున్నాము, మళ్ళీ అమౌంట్ డెబిట్ చేస్తున్నాము. ఇది జనరల్ గా స్టార్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయ్యే ఫ్లో ఇది. ఇన్ కేస్ మీరు మల్టీ థ్రెడెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఏమవుతుందంటే ఇంకా ఈ 4 డిఫరెంట్ మెథడ్స్ కదా, ఈ 4 డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఇన్ కేస్ లాంగ్ టైం తీసుకుని ఇక్కడ మనకి సింగిల్ లైన్ ఉంది కాబట్టి ఫాస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, మీకు కావాల్సిన రిజల్ట్ వస్తుంది, మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన రిజల్ట్ వస్తుంది. ఇన్ కేసు ఈ మెథడ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రెడిట్ అనేది చాలా ప్రాసెస్ ఉంది, మనం నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవ్వాలి, అక్కడి నుంచి రెస్పాన్స్ రావాలి, దాన్ని అప్డేట్ చేయాలి, మళ్ళీ అప్డేట్ చేసిన వాల్యూ పంపించాలి. ఇన్ కేసు
క్రెడిట్ అనేది ఒక 1000 లైన్స్ ఉంది, ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మినిమం 50 లైన్స్ ఉంది. డెబిట్ అనేది ఒక 50 లైన్స్ ఉంది. జనరల్ గా ఇవి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఏమవుతుందంటే ఇంకా ఈ ఫస్ట్ 50 లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత సెకండ్ 50 లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత థర్డ్ 50 లైన్స్, ఫోర్త్ 50 లైన్స్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఈ మెథడ్ కాల్ చేస్తాము క్రెడిట్, ఇక్కడ 50 లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది కంట్రోల్, మళ్ళీ ఇక్కడ క్రెడిట్ అనే మెథడ్ కాల్ చేస్తాము, మళ్ళీ 50 లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత మళ్ళీ డెబిట్ ని కాల్ చేస్తాము, డెబిట్ మెథడ్కి వెళ్తుంది, ఇక్కడ 50 లైన్స్, మళ్ళీ డెబిట్, మళ్ళీ 50 లైన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక 5 సెకండ్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇది ఒక 5 సెకండ్స్ తీసుకున్నది. ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, మనం ఇక్కడ కాల్ చేయగానే 5 సెకండ్స్ వెయిట్ చేయాల్సింది, ఎందుకంటే అది కంప్లీట్ అవ్వాలంటే 5 సెకండ్స్ వెయిట్ చేయాలి. మళ్ళీ కాల్ చేస్తున్నాము, మళ్ళీ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే 5 సెకండ్స్ వెయిట్ చేయాలి, మళ్ళీ కాల్ చేస్తున్నాము, మళ్ళీ డెబిట్ కాల్ చేస్తున్నాము, మళ్ళీ అక్కడ 5 సెకండ్స్ వెయిట్ చేయాలి. ఇక్కడ 2 సెకండ్ 1 సెకండ్ అనుకోండి, డెబిట్ చేయడం 1 సెకండ్ అనుకోండి, ఇక్కడ 1 సెకండ్ వెయిట్ చేయాలి, మళ్ళీ కాల్ చేస్తున్నాము, మళ్ళీ 1 సెకండ్ వెయిట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, నా మెథడ్ ఈ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ కంటిన్యూస్ గా రాసాము, బట్ నాకు టైం ఎంత రిక్వైర్డ్ అంటే యాక్చువల్గా డెబిట్ మెథడ్ 1 సెకండ్ రిక్వైర్డ్, క్రెడిట్ మెథడ్ కి 5 సెకండ్స్ రిక్వైర్డ్. మనం 1 సెకండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే టాస్క్ కోసము 10 సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఇది 1 సెకండ్ లోనే పోతుంది, బట్ మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ 2 మెథడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే 10 సెకండ్స్ టైం పడుతుంది. అంటే లాంగ్ టైం తీసుకున్నాం, లాంగ్ డ్యూరేషన్ తీసుకున్న టాస్క్లు కాబట్టి. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే కనుక ఈ 4కి థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. మనం అది ఆపరేషన్ యూజ్ చేసి అది చూస్తాం, డెఫినెట్గా చూస్తాం. అది థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఈ 10 సెకండ్స్ వెయిట్ చేయదు. ఫస్ట్ ఒక 2 సెకండ్స్ సగం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వగానే 20 లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వగానే కోడ్ వచ్చేసి దీన్ని కంప్లీట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది T1 అనుకోండి, టాస్క్ 1, టాస్క్ 2, టాస్క్ 3, టాస్క్ 4. జనరల్ గా ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే ఇంకా T1 ఇది అయిపోయిన తర్వాత T2, ఇది అయిపోయిన తర్వాత T3, ఇది అయిపోయిన తర్వాత T4 ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ మనకేంటంటే ఇంకా ఈ T3, T4 సింపుల్ టాస్క్లు కాబట్టి ఈ 10 సెకండ్స్ వెయిట్ చేయకుండా మనం ఏం చేస్తాం, థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చేస్తాం. థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంకా ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది T1 మనకు 5 సెకండ్స్ తీసుకుంటే కనుక అది ఒక 2 సెకండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. తర్వాత థ్రెడ్ స్విచ్ చేసుకుంటుంది, 2 to 10 T2కి వెళ్తుంది. లేకుంటే మనం రాసే ఆర్డర్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఆర్డర్ కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు, లేకుంటే బై డిఫాల్ట్ ఇచ్చేస్తే దానికి ఇష్టమైన ఆర్డర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఒక 3 సెకండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి T2 1 సెకండ్, T3 1 సెకండ్ కంప్లీట్ క్లియర్ చేసేస్తుంది, T4 1 సెకండ్ కంప్లీట్ క్లియర్ చేసేస్తుంది. తర్వాత మళ్ళీ T1కి వస్తుంది. T1కి వచ్చేసి ఇక్కడ 3 సెకండ్స్ పెండింగ్ ఉంది, దాంట్లో 2 సెకండ్స్ కానీ లేకుంటే కంప్లీట్ చేసేస్తుంది. తర్వాత T3కి వస్తుంది, ఇక్కడ వచ్చేసి కంప్లీట్ చేసేస్తుంది. కంప్లీట్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ 3 సెకండ్స్ పోయింది, ఇక్కడ 2 సెకండ్స్. థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇంకా ప్రతి ప్రాసెస్ స్విచ్ చేసుకుంటూ పోతుంది, అన్ని ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి, బట్ కంప్లీట్ గా ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్. లాంగ్ రన్నింగ్ టాస్క్లు అనేవి కంప్లీట్ అయినంత వరకు వెయిట్ చేయదు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 1000 రాసాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఆర్డర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆర్డర్లో తీసుకున్నాము, మనం అన్ని కలిపి థ్రెడింగ్ ఇచ్చేసాము, థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చేస్తున్నాము. అన్ని ఈ టాస్క్ T1 ఎగ్జిక్యూట్ చేసి T2, T3, T4 ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని చెప్పాను. అది T1 ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది. T1 తర్వాత T3 ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్లీట్ చేసాయి అనుకోండి, కంప్లీట్ చేసింది అనుకుందాం ఈ కేసు. తర్వాత T4 ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది, తర్వాత T2 ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది. ఎందుకంటే ఆర్డర్ కన్ఫర్మ్ గా చెప్పలేము మనం అన్లెస్ మనం స్పెసిఫై చేస్తే తప్ప, స్పెసిఫై చేయకుండా దాని ఇష్టం వచ్చిన ఆర్డర్లో కంప్లీట్ చేసుకుంది. ఇక్కడ T1 అంటే ఏంటి, డెబిట్ చేస్తున్నాం, క్రెడిట్ చేస్తున్నాం, 1000 చూపిస్తుంది. ఇక్కడ T3 ఏం చేస్తున్నాము, డెబిట్ చేస్తున్నాము, 1000 మైనస్ 1000, ఇక్కడ 0 ఉంది. ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తున్నాము, 500 లెస్ చేసాము, -500 అయిపోయింది ఇక్కడ, ఎందుకంటే 0 - 500 T3 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. తర్వాత ఏం చేసాము, T2 ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము, -500 becomes 0 here, 500
మైనస్ 500. ఇక్కడ ఏంది మన ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏంది జనరల్ గా జరగాల్సింది ఈ విధంగా జరగాలి. బట్ కస్టమర్ లేసి 1000 రూపీస్ డివైడ్ చేశాడు, తర్వాత 1000 తీసేసాడు, మళ్ళీ 500 తీసుకుందాం అనుకుంటే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది? యాక్చువల్ చేసింది ఏంటి, వాడు 1000 ఒకసారి డిపాజిట్ చేశారు, 500 ఒకసారి డిపాజిట్ చేశారు, 1500 ఉంది, వాడు 1500 ఉంది నా దగ్గర నుంచి 500 విత్డ్రా చేస్తున్నారు. అప్పుడు మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇది నెగిటివ్ అలో చేయదు కదా, ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? థ్రెడ్ సేఫ్ పెట్టుకోవాలి. థ్రెడ్ సేఫ్ అంటే ఏంటి? వీటిని సేమ్ టైంలో అన్ని టాస్క్లు T1 కాసేపు T3 ఒకే ఈ బ్యాలెన్స్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్టే, ఒక వేరియబులే. దాన్ని ఏం చేస్తున్నాము? 2 డిఫరెంట్ మెథడ్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాము. ఈ మెథడ్ కాసేపు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతే ఏమవుతుంది? థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్ మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు మనకు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఈ వేరియబుల్ని మనము థ్రెడింగ్ లో యూజ్ చేయకూడదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? దీని డిపెండెన్సీస్ పెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, తర్వాత ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, తర్వాత ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, తర్వాత ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఆ విధంగా చేసినప్పుడు మనం ఆ వేరియబుల్ మనం థ్రెడ్ సేఫ్ చేయొచ్చు. థ్రెడ్ సేఫ్ అంటే థ్రెడ్స్ లో కూడా మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు, ఎటువంటి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ ఉండవు అనేసి. ఈ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ చూస్తాం ఇంకోసారి, మనకు సపరేట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. థ్రెడ్స్ గురించి, డిస్పాచ్ క్యూస్ గురించి, ఆపరేషన్ క్యూస్ గురించి కాన్సెప్ట్. ఇది థ్రెడ్ సేఫ్ అంటే జనరల్ గా వాళ్ళు ఇంత డెప్త్ గా అడగరు, అడిగినా కూడా కాన్సెప్ట్ ఈ విధంగా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఓకే, థ్రెడ్ సేఫ్ అంటే ఏంటి? మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ సేమ్ టైంలో యాక్సెస్ చేసినప్పటికీ కూడా మనకు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ రాకూడదు. థ్రెడ్ సేఫ్టీ ఏ విధంగా అచీవ్ చేస్తామంటే కనుక మనకు ఆబ్జెక్టివ్స్ లో వచ్చేసి అటామిక్ అని ఉండేది. అటామిక్ అంటే థ్రెడ్ సేఫ్ అంటారు జనరల్ గా. అటామిక్ అంటే కనుక ఒక మెథడ్ లో యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే కనుక వేరే మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ కానివ్వదు. అది ఈ మెథడ్ మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం బ్యాలెన్స్ ప్రాపర్టీని, సెకండ్ మెథడ్ వెయిట్ చేయాల్సింది వస్తుంది. ఈ మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ లో సేమ్ వేరియబుల్ అట్ ఎ టైం యాక్సెస్ చేయనివ్వదు అటామిక్ అంటే కనుక. నాన్ అటామిక్ అంటే కనుక మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ లో సేమ్ ప్రాపర్టీని మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు. క్లియరా? క్లియర్. కాన్సెప్ట్ ఈ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు మీరు. ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఇంకా ఓకే. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆబ్జెక్టివ్స్ మనకు అటామిక్, నాన్ అటామిక్ ప్రాపర్టీస్ లేవు, ప్రాపర్టీ యాట్రిబ్యూట్స్ లేవు. కాన్సెప్ట్ అయితే ఇది సెక్టర్ గెటర్ ఐడియా ఉందండి. ఇది క్లియరా? ఇది కంప్యూటర్ ప్రాపర్టీ. మనం 2 కంప్యూటర్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, 4 డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ యాక్చువల్లీ. స్టోర్డ్ ప్రాపర్టీస్, లేజీ స్టోర్డ్ ప్రాపర్టీస్. లేజీ స్టోర్డ్ ప్రాపర్టీలో మనం వేరియబుల్ యూజ్ చేయాలి, కాన్స్టాంట్ లెట్ అని యూజ్ చేయలేము. కంప్యూటర్ ప్రాపర్టీలో మినిమం 1 గెటర్ ఉండాలి, మినిమం గెటర్ ఉండాలి. ఎవరైతే యాక్సెస్ చేస్తారో అక్కడ మనం గెటర్ వాల్యూ ఇస్తూ ఉండాలి. అది కంప్యూటర్ ప్రాపర్టీ. ఒకవేళ మనం వాల్యూ కూడా సెట్ చేసుకోవాలనుకునే ఇంకా ఈ విధంగా సెట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇన్ కేసు తీసుకొచ్చి నేను వాల్యూ సెట్ చేస్తున్నా కదా అనేసి ఇలా పెడితే ఇంకా ఇది వర్క్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ వాల్యూ సెట్ చేస్తున్నాము, మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్తుంది, మళ్ళీ సెట్ కాల్ చేస్తుంది, మళ్ళీ సెట్ రిపీటెడ్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ అవుతుంది. కంప్యూటర్ ప్రాపర్టీ సెట్ చేసుకున్నప్పుడు వేటి మీద మనం కంప్యూటేషన్ చేస్తున్నామో వాటి వాల్యూ సెట్ చేస్తే ఇంకా మనం యాక్సెస్ చేస్తే అదే వాల్యూ మనం యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి అదే రిజల్ట్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ప్రాపర్టీస్, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ థ్రెడ్ సేఫ్టీ కూడా. Meeting about to end. Okay, I will upload this video on YouTube. You can check that. All right. Thank you. If you have doubts on